वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुਰਾਂ ਦੀ रहमत बख्शिश ਦਾ सदका गुरु दर ते जुड़न ਦਾ सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा अपने जीवन को सवारन का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां बाणी अंदर समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे बंदे दी भुख कदे नहीं मिटदी, चाहे कुछ भी हासिल कर लवे। गुरु नानक साहब महाराज जी का एक बचन आपां रोज़ पढ़ते हैं। सतगुरु कहंदे बेशक इहदे कोल दुनिया के सब पदार्थ आ जाण, ये दुनिया के सब पदार्थों का मालिक बन जाए, सिर्फ इस दुनिया दे ही नहीं, जे किते कोई होर भी दुनिया है जिन्हों देवपुरी इंद्रपुरी जां इहो जिहियां पुरियां कहा जाता है, जे उन्हां पुरियां दी उन्हां दुनिया दी भी माया चीज़ां बंदे नूं मिल जाण तां भी सतगुरु कहंदे इहदी भुख नहीं उतरदी। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, पुरियां दे भी भार बन ले जाण। भाव सब कुछ बंदे नूं हासिल हो जावे, ये फिर भी कदे तृप्त नहीं हुंदा, कदे भी संतुष्ट नहीं हुंदा, चाहे जो मर्जी मिल जाए। असीं लोग ऐसे हैं कि असीं सब कुछ हासिल करके भी कह ही दिंदे हां कि नहीं हाले वो फलानी चीज़ रह गई। असीं कोई ना कोई कमी हमेशा इस तरह कढ़दे ही रहंदे आ। सानू कदे लगदा ही नहीं है कि असीं कदे पूरे हो सकते हैं जां कदे रज सकते हैं। इसलिए पेट ते साडा भर जांदा है पर साडी नीयत नहीं कदे भरदी। ते जिन्हां नाल बंदा अपनी नीयत नूं भरन दी कोशिश करदा है उन्हां नाल भरी नहीं जांदी। बंदा सोचता है कि पैसा थोड़ा है मेरे को, इस करके कुछ हासिल नहीं हो रहा, जे वध होवेगा तां गल बनेगी। चीज़ां थोड़ियां ने, ज़्यादा होणगियां तां मैं रज सकांगा। इसलिए सतगुरु कहंदे जिन्नियां बंदा ज़्यादा चीज़ां हासिल करने वाले पासे दौड़दा है, जिन्ना ज़्यादा उच्चा रुतबा हासिल करने नूं दौड़दा है, जिन्नी ज़्यादा माया पैसा इकट्ठा करने वाले पासे नूं तुरदा है, उन्ना ही होर अतृप्त, उन्नी होर मन की भुख इस नूं व्यापदी जांदी है। ये होर भुखा हुंदा जांदा है। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे ये मन की भुख इवें नहीं मिटनी जिवें तू मिटाउण की कोशिश कर रहे हैं। मन माया नाल तां कदे रज ही नहीं सकदा। मन चीज़ां नाल, खाण पीण दीयां वस्तुआं नाल, कपड़े लीड़े नाल, हाथी घोड़ियां जां गड्डियां नाल, हवाई जहाज़ां नाल किसे नाल भी मन नहीं रज सकदा। क्योंकि मन उस
ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬੁਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬੁਝਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਆਪੋ ਤਾਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੋ ਤਾਪ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਨੇ, ਅਨਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ। ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਈ। ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸਖਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਧਪ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਾ ਜਾਏ
ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝੈ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹ ਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹ ਆਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸਿਵਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਕਈ ਲੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਕਈ ਲੋਈ, ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਾਗਾਵੈ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਸਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ। ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਸਭ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਬੁਝਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ
ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਈ। ਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਾ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਕੀਰਤ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਸਤ, ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦ੍ਰਿੜੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਇਹਾ ਭਗਤ ਚੁੱਕੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹਾ ਭਗਤ ਚੁੱਕੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਅਮਰੂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਸ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਿਨ ਆਸਾ ਕੀਤੀ ਤਿਸਨੋ ਜਾਣ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
कोई ऐसी भेटा, कोई ऐसी चीज़ की सौंपीए उसनूं ਜਿਹੜਾ गुरु दी गल सुनावे। क्या तिस क्या दीजै जे शब्द सुनाए, कर किरपा नाम मन वसाए। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਪਾਠ ਦੀ, ਕਥਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਭੇਟਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਪਾਠ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਨਮੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਕਥਾ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਭੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੇਟਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਟਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਤਿਸ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ? ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਹੀ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਆਪ ਭੁਲਾਵੇ ਆਪ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਭੁਲਾਵੇ ਆਪ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸਮਾਏ।
सच्चे शब्द विच जिहड़ा बंदा जुड़दा है, सतगुरु कहंदे वो सच विच वाहिगुरू विच समा जांदा है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, उहदा शब्द भी सच्चा है, उहदी बाणी भी सच्ची है। जो गुरु दे मुख तो शब्द उचारण होया वो सच्चा, जो गुरु दे मुख तो बाणी उचारण हुई सतगुरु कहंदे वो भी सच्ची। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी। जुगां जुगां तो गुरमुख इस नूं वखियान करदा रहिंदा है। जुगां जुगां तो गुरमुख इस दा वखियान करदे ने, इहदा गायन करदे ने, इहनूं गाउंदे रहिंदे ने। मनमुख मोह भरम भुलाणी, पर जिहड़ा मनमुख है वो गुरु की बाणी नूं समझ नहीं पाता, वो भरम विच पिया रहिंदा है। सतगुरु कहंदे मनमुख भरम विच फसिया रहिंदा है, वो अपने मन मगर तुरदा है, इसलिए हमेशा खज्जल हुंदा है, उसनूं सुख प्राप्त नहीं हुंदा। बिन नाम है सब फिरै बौराणी, वाहिगुरू दे नाम तो बिना ये लुकाई ये दुनिया बौरी होई फिरदी है। बिन नाम है सब फिरै बौराणी, सतगुरु कहंदे बौरी हो के कमलियां वांगू दुनिया तुरी फिरदी। तीन भवन में एका माया, सतगुरु कहंदे इन्हां तिन्नां भवनां भाव तिन्नां लोकां विच, मात लोक सुरग लोक पाताल लोक, इन्हां तिन्नां लोकां विच इक्को ही माया है, इक्को ही जिहड़ी सब नूं भटकाई फिरदी है। यही माया जिहड़ी सानूं मनुक्खां नूं भटकाई फिरदी, यही माया देवतियां नूं भी भटकाई फिरदी है। इंद्र वर्गे देवते वो अक्सर तुसीं उन्हां दीयां कथा कहानियां सुणीਆਂ कि वो भटक जांदे ने। इस करके सतगुरु कहंदे ये माया सब नूं भटकाई फिरदी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया ने अपने काबू विच कर लिया, तां आम बंदा भी इहदे काबू विच है। इसलिए तीन भवन में एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाव दृढ़ाया। पर मूर्ख बंदा वो सिर्फ तो सिर्फ किताबां पढ़ी जाता है, सिर्फ तो सिर्फ ग्रंथां नूं पढ़ी जाता है, पर वो इस माया तो मुक्त नहीं हो पाता, माया तो नहीं मुक्त होंदा। वो इस दूजे भाव विच माया दे मोह विच होर उलझदा जांदा है। जिवें आपां आप आम कहंदे ना कि जिहड़ा बंदा जिन्ना सियाणा हुंदा है वो उन्ना ही ठोकर खांदा है, कि सियाणा कां वो गंद ते डिगदा है। बिल्कुल ऐसा ही होंदा है कि जिहड़ा बहुत अपने आप नूं ज्ञानी कहंदा है कि मेरे वर्गा ज्ञानी नहीं, मेरे वर्गा सियाणा नहीं, वो अक्सर ही देखना कि मूँह भरने डिगदा है। सतगुरु कहंदे पढ़दा बहुत है धर्म ग्रंथां नूं, पढ़दा बहुत है किताबां नूं, बड़ा पढ़िया लिखिया, पर दूजा भाव दृढ़ाया, माया दे विच ही फसिया होया, फिर उलझिया उत्थे ही है, काम उही करदा है। कहंदा ये है कि मैं अनपढ़ बंदे नालों बहुत वधिया वां, पर अनपढ़ नालों भी गए गुजरे काम करदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे फिर पढ़ पढ़ के अपना टाइम ही खराब किया। मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाव दृढ़ाया, बहुत कर्म कमावे, कर्म बहुत करदा है, दुख सवाया, पर दुख नहीं जांदा, दुख उवें दा उवें है, दुख उवें। सतगुर सेव सदा सुख पाया, गुरु नूं सेव के सदा सुख प्राप्त होंदा है। गुरु चरनां नाल जुड़िया ही सुख मिलदा है, गुरु तो बिना सुख की दात नहीं मिलती। अमृत मीठा शब्द विचार, सतगुरु कहंदे वाहिगुरू दा नाम अमृत बहुत मीठा है, बड़ा मिठा। जिहड़ा शब्द नूं विचारदा है उस नूं इस मिठे अमृत की दात प्राप्त होंदी है। जिहड़ा गुरु दे शब्द नाल जुड़दा है, अनदिन भोगे हौमै मार, वो अपने अंदर दी हौमै नूं मार के वाहिगुरू दे इस नाम अमृत नूं भोगदा है, इस नूं पींदा है। सहज आनंद किरपा धार, सतगुरु कहंदे जिहड़ा सहज विच टिक गया, जिहदे ते वाहिगुरू दी किरपा हो गई, वो सहज विच टिक जांदा ते आनंद उस नूं प्राप्त हो जांदा है। वो आनंद विच ही रहिंदा है हर वेले, सहज अडोल, कि उहदा मन डोलदा ही नहीं। नाम रते सदा सच प्यार, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹੀਐ
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਕਰ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਭੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਭੈ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿਟੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸੀ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।